Today, on this glorious day, we all are present here to celebrate the day, which is marked in gold coins in world history, the birth anniversary of a true hero. Let's delve into the essence of a man who epitomized courage, determination, and an unwavering commitment to the freedom of our nation. 1897 খ্রিস্টাব্দের 23 জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। আজ তার 128তম জন্মদিনে আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি সেই মহান বিপ্লবীর জন্মবার্ষিকী পালন করতে, যার জীবন আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণার বাতিঘর হিসেবে কাজ করে। তার আদর্শের জন্য লড়াই, একটি উন্নত আগামীর জন্য নির্লস প্রচেষ্টা এবং স্বাধীনতার জন্য তার নির্ভীক সাধনা আমাদের জাতির ইতিহাসে একটি অমার্জনীয় চিহ্ন রেখে গেছে। As we reflect on Netaji's legacy, let us not only remember the struggles of the past, but also draw strength from the idol he championed. His vision for a free and united India echoes through time, reminding us of the sacrifices made for our liberty. May his legacy continue to inspire generations to come. Now, may I request our Honorable Principal Ma'am to come up on stage and give a tribute of flowers, garland and Chandan Tilak on the portrait of Netaji. Also, I would like to call our respected teachers and some students to give the tribute with flowers. Thank you.
As we approach on the auspicious occasion of hosting the flag on this mesmerizing day, we extend our heartfelt request to our Honorable Principal Ma'am, respected teacher Sherpa Sir, respected Jeevin Tamang, and esteemed teachers to do us the honor of hosting the flag. স্যার আপনি বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম জয় তো নেতাজি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি নেতাজি কি নেতাজি কি নেতাজি কি It signal a renewed commitment to our school. Let its color remind us of unity, strength, and the journey that brought us here. Thank you so much, everyone. May our national flag keep soaring high and nation keep on prospering to great heights. The opening song in a program holds significant importance as it serves as the musical overture that sets tone and energy for the entire event. সঙ্গীত হলো সুর ও শব্দের একটি সুন্দর আকৃতি যা আমাদের জীবনের ভাবনা ও আবেগের পরিচয় দেয়। কোন রকম উদযাপনে সঙ্গীত সময় প্রান্ত আনন্দ ও মনের একটি ধারা সৃষ্টি করে। Call upon our talented students who have incredible quality to show. Please welcome them on the stage with a warm round of applause. আমরা চলি তোমার পথে আটকাবে আটকে বাংলা মায়ের
I would like to call Aditi Ghosh on stage for a recitation. Thank you. আজ 23শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিন উপলক্ষে আমি একটি আবৃত্তি বলছি। আমার নেতাজি, কবি মেঘদূত অঙ্কন। রক্তে আমার নেতাজি সুভাষ, নেতাজি আমার মননে আমার নেতাজি, জীবন্ত আজ আমার শয়নে স্বপনে, গর্বিত আমি ভারতীয় আমি, বাংলা আমার প্রাণ, নেতাজি সুভাষ আমার নায়ক আমার অভিমান। আমার নেতাজি বজ্র কঠিন, ইংরেজদের ভয় আমার নেতাজি। নেতাজি মানে সাহসী হৃদয়, স্বরাজের জয়গান। নেতাজি মানে মহান বিপ্লবী, আগুন ছড়ানো বাণ। নমস্কার। Now, I would like to call upon our talented students of our school, Anindita Sarkar, who will enlighten us with a speech about Netaji. Let's welcome her with a warm round of applause. Respected Principal Ma'am, teachers and all my dear friends. My name is Anindita Sarkar. I am a student of class 5. Today is 23rd January 2024 and we can celebrate 127th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. And I am going to say few lines about this day. Netaji Subhash Chandra Bose was born on 1897 at Cuttack in Odisha. His father's name was Janakinath Bose and his mother's name was Prabhavati Bose. Subhash Chandra Bose was a great Indian freedom fighter. He wanted to free India from the British rule. He joined Indian National Congress and formed Indian National Army to fight against the British rule. Netaji Subhash Chandra Bose said that, "Give me blood and I will give you freedom." That's line that people will never forget. He was died on 1965 in a plane crash in Taiwan. He sacrificed his life for his mother India. Thank you. I would like to call Kritisha Pal on stage for recitation. নেতাজি, কবি সূর্যতনয় অধিকারী। আজ এই অভাগা দেশটার আকাশ বাতাসে যখন কান পাতলে শুনি হিন্দু মুসলিম দলিত দেশদ্রোহী নাগরিক অনুপ্রবেশকারী শরণার্থী বিভেদের বিষাক্ত বেপনান শব্দগুলো আর রাজনৈতিক ব্যাপারীতে ধর্ম খেলা দেখে আমাকে খুব মনে পড়ে নেতাজি, তুমি সেই প্রতিরোধের বুলেট যাকে ভারত মাতার আজ খুব প্রয়োজন। বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, দারিদ্র সমস্যার সমাধান কোনো সাম্প্রদায়িক সংগঠন করতে পারে না। এই তোমারই কথা নেতাজি। অথচ দেখো তোমার স্বপ্নের স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখো কেমন ধর্মহুজকে মেতে ভাই ভাইকে মারছে, সর্বব্যাপক নগ্নতায় সাম্প্রদায়িকতার মাথাচাড়া দেখে আজ তোমার বড্ড অভাব বোধ হয় নেতাজি। তুমি সেই আগুন, যে আগুন শ্রমজীবী কৃষক শ্রমিকের বেঁচে থাকার লড়াই পথ দেখাবে। তুমি চাওনি কলকাতার নোয়াখালীর ডাঙা, তোমার স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা, লক্ষ্য ছিল অখণ্ড ভারতবর্ষ। দেশপ্রেমের মধ্যে যে দুরন্তপনা ছিল আর তোমার আপসহীন সংগ্রাম, তার আজ খুব প্রয়োজন। একটা জাতিকে বাঁচাতে প্রয়োজন জোরালো একটা ঝাঁকুনি, যা দেবার ক্ষমতা তোমার ছাড়া আর কারণ নেই নেতাজি। অহিংসায় নয়, উদারতায় নয়, শক্তি প্রয়োগ করে ভারত থেকে ব্রিটিশকে তাড়াতেই হবে, এই মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলে তুমি। আর আজ ব্রিটিশদের দিকেও যারা ভয়ঙ্কর সেই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী লিটারদের দেখে তোমার অভাবটা দিলে দিলে অনুভব করছি নেতাজি। তুমি বলেছিলে পৃথিবীর সবকিছুই ক্ষণভঙ্গুর, একমাত্র যা
বুঝেছি সে আদর্শ স্বয়ং তুমি নেতাজি। আজ এই দেশ লুটেরাদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে বাঁচাতে তোমার খুব প্রয়োজন আরো একটা মহিন আদর্শের। আর স্বার্থন্বেষী লুটেরাদের দেশ লুট দেখে কান পাতলে শুনতে পাই তোমার সেই শাশ্বত বাণী। ভারত ডাকছে, রক্ত ডাক দিয়েছে রক্তকে। উঠে দাঁড়াও, আমাদের নষ্ট করার মতন সময় নেই। অস্ত্র তোলো, সত্যি আজ আরেকটা স্বাধীনতার লড়াই। একটা গোটা জাতিকে ঝুঁকি নিয়ে লড়তে নেতৃত্বে তোমাকেই চাই নেতাজি। আর সেই শেষ লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা হবে তোমার অবশ্যই নির্ভীক সংগ্রাম। নমস্কার। We all know dance is the poetry of motion, a language that transcends words and speaks directly to the heart. Yes, dance is a celebration of cultural diversity, a vibrant tapestry of traditions that connects us all. So now, we are going to present a mesmerizing fusion of rhythm and grace by our talented students. Now we are going to invite our students on the stage for their dance performance on the song Hey Shubhas. Please enjoy the vibrant performance by our students. Thank you. Let's warmly welcome our teacher, Sri Kalyan Devnath sir, on the stage. Thank you. প্রিন্সিপাল ম্যাম, শ্রদ্ধেয় টিচার এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী, অ্যাকচুয়ালি আমি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানিও না, বলতেও পারবো না, কিন্তু একটা জিনিস আমার মনে হলো, আমিও কয়েকদিন আগে জানতে পেরেছি, তোমাদেরকেও বলি। এই যে ছবি সুভাষচন্দ্র বোস, সুভাষচন্দ্র হচ্ছে ওনার নাম, আর বোসটা ছিল ওনার টাইটেল। তা নেতাজি আসলো কোথা থেকে? আমরা
সুভাষচন্দ্র বোসকে নেতাজি কেন বলছি, এটা আমার ছাত্রছাত্রীদের কাছে যদি আমি প্রশ্ন করি, তোমরা কি কেউ জানো, বলতে পারো? তোমরা জানো নেতাজি কেন বলা হয়? নেতাজি বলা হয় এই কারণে, সেই সময় ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশের অধীনে, ভারতবর্ষের মানুষকে ব্রিটিশরা পরিচালনা করছে এবং ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো ব্রিটিশের কথা অনুযায়ী চলছে। আমরা আমাদের যারা সেই সময় ফ্রিডম স্ট্রাগল যারা করত, যারা ছিলেন রিবেলিয়ন, এবং সেই সময়কার কম বয়সী যারা রিবেলিয়ন ছিলেন, যারা ফ্রিডম স্ট্রাগলে যোগদান করেছিলেন, তারা প্রত্যেকেই চাইছিলেন যত তাড়াতাড়ি স্বাধীনতাকে আমরা অ্যাচিভ করতে পারি। দে ওয়ান্টেড টু গ্র্যাব দ্য independence as early as possible. And Netaji Subhash Chandra Bose, in the year 1921, he joined the Indian National Congress. And when he joined the Indian National Congress, his charismatic presence, his forceful personality made him accepted to each and everyone who were who drived for the freedom struggle, and everyone accepted him as their leader. At that time, there were so many leaders, but he became the leader of the leaders, and that's why he was called Netaji inside of our country. But at the time of Second World War, when he understood that it was not possible to grab the independence from inside the country, then he wanted the support from outside countries, and he went and flee away in the form of, Kabliwala, Afghan Kabliwala in disguise, and went to Kabul. Then from Kabul to Italy, Germany, Japan, the countries who were in against of British. And there he formed the Azad Hind Fauj in Germany, when it was already organized by Rash Bihari Bosu, Rash Bihari Bosu আগের থেকেই একটা ফৌজ তৈরি করে রেখেছিলেন, এবং সেই ফৌজটা যখন নেতাজি গিয়ে পৌঁছলেন জার্মানিতে, রাশ বিহারী বসু জার্মানিতে নেতাজির হাতে ফৌজটা তুলে দিলেন। At that time, first Netaji Subhash Bose, we get very much pleasure to speak out Joy Hind. এই জয় হিন্দ কথাটাও নেতাজির মুখ থেকে তখনই বেরিয়ে এসেছিল, এবং এই জয় হিন্দ আজকে আমাদের কাছে খুব আনন্দের একটা আওয়াজ। আমরা যে কোনো সময় জয় হিন্দ বলি, এবং সেই সময় ওনার যে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি ছিল, সেই ফর হিজ ক্যারিসমেটিক অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড ডেডিকেশন, হিলারিয়াস, ওনার যে হিজ হিলারিয়াস যে braveness in the rebellion, for all these things, all these his qualities, he was taken as Netaji. Netaji duto word Netaji. Neta means leader, and G refers to regard, respect and admiration. So Netaji is not given by single person. It was given by unanimously by the Azad Hind Fauj, the army of the Azad Hind Fauj. তাছাড়া ধরো আমরা আজকে বলতে গিয়ে আরেকটা কথা বলতে হয় যে নেতাজিকে আমরা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বলি, ঠিক আছে, আরও একটা ওনার পরিচয় ছিল,
আমরা তো যখন পরীক্ষায় হয়তো আসলো হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট হিরো, রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন ফেভারিট হিরো, আমরা প্রথমেই লিখি নেতাজি ইজ মাই ফেভারিট হিরো। হি ইজ নট অনলি দ্য ফেভারিট হিরো অফ our country, he is the one and only hero of international arena. In the same time, I would like to give one information to you, the children. He was called Prince of Patriots. Who gave the name Prince? Tomra jano ki? Do you know? The Prince of Patriot was this title, or this, this was the mentioning name given by Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi once became very much pleased for his dedication and his interest into the Indian National Congress and his hilarious braveness to organize the young generation to fight against the British. For these all qualities, Mahatma Gandhi told him Prince of Patriots. He was real patriot, he was real দেশপ্রেমিক। আমি এই পর্যন্ত বলে আজকে শেষ করছি। Thank you all. Now, we are going to invite our students for their dance performance on the song Subhash Ji. Please enjoy this wonderful performance by our students. Thank you. सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी तूफान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे। फिरंगियों की कौम पर वो कहर बन के छाएंगे। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी Now, may I please request to Anup Kole sir to come up on stage for sharing his valuable words. Thank you. Respected Principal Madam. Hello. Respected colleagues, respected parents, and my dear beloved students. आज 23 জানুয়ারি 2024 আমরা সবাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন পালন করছি।
এর ঠিক 11 দিন আগে 12 জানুয়ারি তোমরা সবাই জানো নিশ্চয়ই কোন মনীষীর জন্মদিন পালন করেছি আমরা? বলো স্টুডেন্টস, কোন মনীষীর জন্মদিন পালন করেছি? স্বামী বিবেকানন্দ। তাহলে আমরা কিছু কিছু মানুষের জন্মদিন পালন করি কেন? সেই সমস্ত মানুষের জ্ঞান, গুণ ও শক্তি আমাদের আজও প্রেরণা দেয়। স্বামী বিবেকানন্দ যে শিক্ষা তার বাণী এবং রচনার মাধ্যমে রেখে গেছেন, সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন, অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তাই তোমরাও সেই জ্ঞান, গুণ, শক্তিগুলোকে অনুধাবন করো। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বায়োগ্রাফি তো তোমরা জানবেই, এবং তার সাথে সাথে উনি কীভাবে এই দেশ মাতার পরাধীনতা মুক্ত করার জন্য লড়াই করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন স্পিরিচুয়াল লিডার, আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু হচ্ছেন প্যাট্রিয়টিক লিডার। ইনি দেশাত্মবোধে সমগ্র যুব সমাজ, সমগ্র ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এনার এক একটা কথা আজও আমাদের প্যাট্রিয়টিক ইনস্টিংক্টকে জাগিয়ে তোলে। উনি কত বীরত্ব নিয়ে বলেছিলেন দিল্লি চলো, কত বীরত্ব নিয়ে জনগণের কাছে চেয়েছিলেন গিভ মি ব্লাড, আই শ্যাল গিভ ইউ ফ্রিডম। গিভ মি ব্লাড মানে 1 বোতল 2 বোতল রক্ত নয়, ডোনেশন ক্যাম্পে রক্ত দেওয়া নয়, জীবন দেওয়া। তাহলে উনি কি বুঝেছিলেন? ওনার মানসিকতায় কি ছিল? যে ভারতের স্বাধীনতা আগে, ভারতের স্বাধীনতার কাছে যুব সমাজের মৃত্যু হয় হোক, তারা ব্লাড দেয়, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আগে প্রয়োজন। তার জন্য উনি যেমন দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, ঠিক সেই রকম বিদেশেও গিয়ে বৈদেশিক শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে ভারতকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তোমরা সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হও এবং আজকে শপথ নাও যে আমরা সবাই নেতাজির মতো সাহসী হয়ে উঠব, বীর্যবান, ধৈর্যবান হয়ে উঠব এবং তার মতো আত্মত্যাগী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠব। তোমরাই হচ্ছ ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পদ। জয় হিন্দ, জয় তু নেতাজি। We are going to invite our students on the stage for their dance performance on the song Sukh Sukh Chand. Thank you. चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। चंचल सागर विंध्य हिमालय, नीला यमुना गंगा। तुझसे जीवन पाए, हर तन पाए आशा। सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। प्यारा देश हमारा,
our students. Thank you. Let's warmly welcome her as she graces the stage to enlighten us with her knowledge. Good morning to you all. সবচেয়ে প্রথমে আমি আজকের এই পূর্ণপ্রভাতে সবার উপস্থিতির জন্য সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং প্রণাম জানাচ্ছি আমার পরম প্রিয় আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধার নেতাজিকে। আমার না কিচ্ছু বলার নেই। আমার আজকের দিনে যারা প্রোগ্রামটাকে সেট করেছেন এবং যারা এখানে প্রেজেন্ট করেছেন যা কিছু, তার মধ্যে দিয়ে সব কিছু বলা হয়ে গেছে। আমি ছোট্ট প্রীতিশার মধ্যে দিয়ে মানে নিজের সমস্ত কথাগুলো বলা শুনে নিয়েছি অলরেডি। প্রীতিকাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এরকম এত সুন্দর একটা পোয়েমকে সিলেক্ট করার জন্য। আমার না ঠিক ওই কথাগুলোই বলার যা ও বলে গেছে। আজকের দিনে একটাই শপথ নিই, কোলে স্যার যেটা বলেছেন, ওনার আদর্শ যেন আমরা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারি, একটু ভালো করে যেন ওনার জীবনী সম্পর্কে পড়ি সবাই মিলে, আমরা যেন ওনাকে মেনে নিয়ে আগামী জীবন পথটাকে আরো উজ্জ্বলভাবে নিজেদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে চলতে পারি। সত্যি সত্যি একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব, সেটা হচ্ছে সত্যি বলছি, তোমার আসন শূন্য আজিকে হেবির পূর্ণ করো। সত্যি আজকের মতো এই দিনে দাঁড়িয়ে ওনার মতো একজন মানুষের বড় অভাব। আসুন আমরা সবাই মিলে ওনার আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে কিছুটা হলেও দেশকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যাই। আমরা যদি প্রকৃত মানুষ নিজেদের মধ্যে হতে পারি তাহলেই দেশ বলে কিছু হয় না। আমি ভূগোল পড়াতাম, তো এখনও পড়াই। আমি নিজে মনে প্রায় নিজেকে একজন ভূগোল ছাত্র হিসাবেই মানি। একটা দেশ না কখনো একটা ম্যাপ বা বাউন্ডারি হতে পারে না। দেশের মানুষগুলোই কিন্তু আসল দেশ। সুতরাং আমরা যদি সবাই মিলে আজকের দিনে শপথ নিতে পারি যে মানুষের মতো মানুষ হব এবং দেশকে ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বলের ভবিষ্যতের পথে নিয়ে যেতে পারবো, তাহলেই বোধহয় সঠিক একটা সুন্দর দেশ গড়ে তুলতে পারবো। আসো আমরা সবাই মিলে আজকে সেই শপথই নিই। ঠিক আছে? ধন্যবাদ। A heartfelt thanks to our ma'am for sharing your valuable words with us.